تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فاتحة بالقبول الإقبال صلى الله والبلوغ الأمل نغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ويبلغ كل مطلب أن الله تعالى وأمراض أهلنا أمراض مصنع بالرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أحد الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ الذي يوسوس في صدور الناس والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقه الكافرون وقل رب ذلك تخرجون أعوذ بالشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا لا إله إلا هو
المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله سترك في الدنيا والآخرة اللهم إيدك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد أملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي عن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسكيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره أحد من خلقك فمنك وحدك نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده ومداد خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد من دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ألف مرة. اللهم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kull rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa ali wa sahbihi. Allahumma a'inna bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan birahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita serta nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat ini kita telah sama-sama bisa menghadiri salat subuh berjamaah di masjid ini dan menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada subuh hari ini diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Wasailul Usul ila Syama'ili Rasul yang ditulis oleh Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ila anqal, sampai kita pada bab yang membahas tentang akhlak-akhlak terpuji yang dianjurkan oleh Islam agar kita bisa berperangai dengannya. Adapun akhlak-akhlak terpuji berikutnya yang hendaklah kita sebagai muslim memiliki akhlak tersebut adalah sifat as-samahah. As-samahah itu, ma'asyiral hadirin wal hadirat, adalah kemurahan hati, kelapangan jiwa, tidak menyulitkan urusan wong, selalu berusaha mempermudah segala gawian, tidak banyak nuntut. Itu yang disebut dengan akhlak as-samahah, mudahkan gawian wong, tidak galak ribet bahasa kitanya. Termasuklah yang dikategorikan samaha itu adalah saat kita melihat ada orang berbuat salah sama kita, kita tidak terlalu nak nuntutnya. Ketika kesalahan itu bisa kita maafkan tanpa kita nyalahkan, tanpa kita negur. Misalnya baik, ada orang tiba-tiba parkir dekat pagar rumah kita, kita tak galak ribet. Selagi tak nganggu gawian kita pada hari itu, kita biarkan. Itu samaha namanya. Selagi tidak ganggu gawian kita, kebenaran kita tidak lagi nak metu, kita tidak lagi nak beraktivitas, mobil nongkrong di depan pagar kita, itu pun cuma sesekali, bukan tiap hari, tidak dijadikannya garasi, tetap kita biarkan baik, tidak ribet, santai baik gitu. Tidak kemudian kita natangi yang punya mobil, payo mobil tu geser dikit, jangan ada di depan pagar kami. Ini samaha. Memang dia
Kita tidak mempersulit urusan dia. Kita tidak ngepotkan dia. Apalagi kalau dia tak tahu bahwasanya tempat dia pakai itu nganggu akses kita. Apalagi kalau dia tu wong baru. Apalagi kalau dia cuma datangan. Tidak kemudian kita mencak-mencak, marah-marah, kemudian meretkan mobilnya pula. Nah, ini wong yang tidak punya sifat samaha, temperamen, mudah marah, sumbu pendek kalau jong tu. Tak boleh ada yang micu dikit, marahlah itu. Nah, ini sifat samaha. Wong yang punya sifat samaha ini pasti dicintai. Jadi kita tak heran ngapa Nabi kita Muhammad dicintai? Karena beliau memiliki sifat samaha. Longgar hati, murah hati, mudahkan segala urusan, tidak galak ribet. Ini akhlak yang harus kita punya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Sayyidina Utsman bin Affan pernah membeli sebidang tanah dari seseorang. Yang dibeli ini tanah, dan kita tahu dewek berapa harga tanah. Tentu harga tanah, membeli tanah itu dengan harga yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Setelah transaksi selesai, duit diterima oleh yang punya tanah, tanah berpindah milik kepada Sayyidina Utsman. Kalau zaman dulu tidak gatik surat tanah. Jadi intinya sekarang tanah ini milik engkau. Paling tidak mungkin ada bukti tertulis. Biar kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, punya bukti tanah sudah dibeli. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu kemudian setelah transaksi selesai, penjual ini komplain sama Sayyidina Utsman, pengen transaksinya itu pembayarannya ditambah. Kenapa? Karena dia dengar omongan dari wong, tanah yang kau jual tu terlalu murah, harga semak itu tu terlalu ringan untuk tanah yang kau jual dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Akhirnya datang dia nuntut, minta harganya ditambah, jangan harga yang sudah disepakati kemarin. Sayyidina Utsman yang tenang, sebenarnya Pak, Bu, kalau transaksi lah jadi, baranglah serah terima, duitlah diinjuk kepada penjual, tanah sudah pindah hak milik, transaksinya jadi, tidak boleh dibatalkan lagi sepihak. Tidak boleh dibatalkan lagi. Selesai akadnya. Berpindah hak kepemilikan tanah tadi kepada Sayyidina Utsman. Nah, wong tadi terkena hasutan oleh wong lain, ngatakan tanah itu terlalu murah kau jual. Akhirnya dia komplain sama Sayyidina Utsman, minta harganya ditambahi. Kata Sayyidina Utsman, mak ini baik, kalau memang kau tidak galak nyual tanah itu dengan harga sekian tadi, kita batalkan bayar transaksi kita. Duit aku kau balikkan, tanah kau ambillah lagi. Ini mudah kan namanya. Tak galak ribet. Beliau tak galak nambah karena memang tanah itu cocok harga itu. Sementara yang jual ini makan omongan wong. Tak dapat semak itu kalau kau jual, mesti angkat dikit lagi harganya tu. Sayyidina Utsman tidak galak, memang hak beliau. Tapi karena beliau tidak galak ribet, nak mudahkan urusan, beliau ngomong, kalau memang kau tak setuju dengan harga yang sudah kita sepakati kemarin, mak ini baik, kita batalkan sama-sama transaksinya. Duit aku kau balikkan, tanah kau kau balikkan. Ini namanya samaha. Sayyidina Utsman yang memiliki samaha ni, nak mudahkan. Tidak nak jadi ribut. Oh, tak baca tanah laku beli, tak baca lah pindah hak milik, maha baik ribut. Yang sikok nak minta harganya ditambahi, yang sikok dah galak malai. Mak ini biar kita tak ribut, tanah kombek lah, duit aku balikkan. Nah, itu sifat samaha yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Tidak galak ribet, mudahkan segala gawian.
mentoleransi kesalahan kecil tanpa negor, tanpa harus bertanya ngapa kesalahan itu dilakukan. Ini sifat samaha. Kita tahu Nabi kita Muhammad tu gambaran yang real bagaimana seorang itu memiliki akhlak samaha. Anas bin Malik, hadis yang sering kita dengar, beliau bercerita 10 tahun melayani Nabi SAW, Nabi tidak pernah membentak. Itu samaha. Nabi tidak pernah mengkomplain apa yang beliau gawekan dan apa yang tidak beliau gawekan. Kalau ada hal yang harusnya beliau kerjakan, tak beliau kerjakan, Nabi tak pernah ngomong, "Kenapa tak kau gawekan?" Itu samaha. Dengan nada sedikit membentak, "Kenapa tak gawekan?" Tidak. Nabi tak pernah ngomong macam itu. Atas sesuatu yang seharusnya digawekan Anas, tapi tak digawekan. Atas kesalahan yang beliau lakukan, kenapa cak ini yang kau gawekan? 10 tahun. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan kecil yang tidak merugikan kita, tidak juga mengganggu kita, kita memilih untuk membiarkannya tanpa mengkomplainnya, tanpa menegurnya. Kecil juga rugi tak kita. Apalagi dalam bersosial, dalam berinteraksi. Jangan tiap ada kesalahan kecil kita langsung tegur. Kesalahan kecil kita langsung tegur. Dalam berumah tangga mak itu juga. Pasangan ada kesalahan dikit beh, ngawikan yang seharusnya dia gawikan, ngelakukan yang seharusnya dia lakukan kepada kita, tidak dikerjakannya. Jangan kita komplain. Ecak-ecak tidak terjadi apa-apa. Kemarin kita nyuruh dia nyuci baju, dia lupa, tidak kita ngomong, "Ngapa tak cuci baju itu?" Aku kanlah ngomong, "Waya-waya tak nyuci baju." Kalau masih ada baju lain, pakai baju lain. Ngapa nak baju itu nya? Tak baca ini baju oncak. Baju oncak. Jadi tak mengkomplain kita. Hari ni caknya lemak kita makan pindang, lupa dia masak pindang. Sudah komplain. Aku lah ngomong pengen makan pindang. Dah betul ah. Dah boleh. Biasa-biasa be. Wong seneng dengan wong yang punya sifat samaha ini. Lapang hati. Tak ribet, mudahkan urusan. Tak baca ya sudah. Samaha, sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ma'asyiral hadirin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis secara khusus, beliau pernah bersabda dan mendoakan khususnya para pedagang, para pembeli dan para penuntut haknya yang ada sama orang lain, yang bersikap samaha. Nabi mendoakan, rahimallahu, mudah-mudahan Allah subhanahu orang-orang yang bersifat samaha ketika dia menjual, ketika dia membeli, dan ketika dia menuntut haknya dari orang lain. Ini doa khusus dari Nabi SAW kepada orang-orang yang bersikap samaha saat menjual, saat dia membeli, dan saat dia menuntut haknya dari orang lain. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita di posisi sebagai pembeli, kita beli barang, hendaklah kita bersikap samaha. Tidak terlalu banyak nanya. Nganyangnya juga itu tidak terlalu rendah nian. Itu cara sikap samaha. Jadi kita beli boleh kita nganyang, tapi nganyangnya itu jangan terlalu rendah nian. Itu sifat samaha saat kita menjadi pembeli. Berapa barang ini? Oh 50. Pacak tak 15 beh? Wah, itu bukan samaha itu. Namanya nandak mahal itu. 50 ini, dan kita tahu barang ini, kita tahu
Harganya kisaran 30, 35, dia jual 50, untung 15. Namun yang berdagang pengen untung. Kita nganyangnya bahkan di bawah harga modal. Apalagi kalau kita tahu, kadang-kadang kita seneng pula kalau pacak beli di bawah harga modal, nah kalah kau, laju sekerasan gitu aja. Maka ecek-ecek tak jadi pula kadang-kadang, sudah kalau tidak tempat lain aku, laju lah aja itu, tempat lain. Keras-kerasan gitu, nganyang itu. 35 tak baca, dah dapat. 40. Wah, lama alot. Ujung-ujung tak jadi juga. Nah, ini tak sama ini. Tidak sama. Makin pas masuk toko langsung medakan dulu. Oh, toko sebelah harganya sekian. Wah, tak baca mah itu. Jadilah pembeli yang baik. Berapa harga ini sekian? Anyang dengan baik. Cocok beli, tak cocok metu. Tawar menawarnya itu harus dengan sifat samaha. Jadi kita tidak sembarangan. Mak itu juga kalau kita beli barang, nyari yang cocok, jangan bongkar. Bongkar kalau, coba itu. Tak warnanya tak bagus. Yang itu, uang lah nurun kan baju 10 ikut ujung-ujung tak jadi. Kalau kita pembeli yang baik yang samaha, kita beneri dulu. Kita melok gantung kan, minta maaf belum ada yang cocok, kami nyari toko lain. Oh bagus ni itu. Itu samaha namanya. Ini ndak lah mongkar berapa kodi belari. Nanti cocok, aku nak ke sebelah weh. Oh sakitnya hatinya. Nah ini sifat samaha, kita harus memiliki. Nabi mendoakan rahimallahu pedagang. Sifat samaha itu harus kita tunjukkan juga. Melayani pembeli dengan baik. Kadang-kadang kita ngenjuk diskon atau ngenjuk bonus, biar wong itu kena dulu hatinya dan dia pun akan jadi pelanggan tetap kita. Lemak nian beli toko itu, ngapo? Kita baru masuk langsung sambutnya. Nunjuknya banyak minum pula. Meli tak meli tetap dilayani dengan baik. Biasanya ibu-ibu senang nian dengan toko ini. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak lagi senang. Disambutnya gitu, dilayaninya nian. Bapak nyari apa? Apa yang bisa kami bantu? Ini tak kita masuk toko, diawasin oleh pelayan. Nah, oh jali ujung tu. Omongan jangan beli. Cak iyo masuk toko siko, toko dua yang mahal-mahal pula. Oh lah tahu, omongan kau jali ni. Omongan jangan beli. Nyari angin be dia tu. Kita ini sebagai penjual, langsung kita awasi. Tak usah layan ini. Gaya tak beli ini. Jangan. Sambut dulu. Orang beli tak beli terserah. Kita dah baca juga maksud beli barang kita. Yang penting kita tunjukkan akhlak dulu. Ngapa Nabi dagangannya laris? Habis pula waktu beliau masih bekerja dengan Sayyidah Khadijah. Untungnya dapat terus. Karena cara beliau berdagang itu yang bagus. Cara beliau berdagang. Untung boleh baik, tidak terlalu besar. Yang penting kita itu ngembe hati pelanggan dulu. Sehingga mereka tak ragu untuk balik lagi ke toko kita kalau nyari barang yang sama. Bahkan mereka itu bisa jadi iklan buat kita. Kita dewek dia dengan kawan. Lemak ni yang toko itu harganya agak miring, dapat bonus pula. Jadi jangan heran kalau yang pernah umroh, yang pernah pergi haji, masuk toko-toko di Madinah itu, oi, kita tak masuk lagi tariknya. Tak nak beli gitu, ni lewat be tariknya. Jingok dulu je dia. Kalau masuk tak boleh betul lagi, mesti beli je. Itulah tadi. Makin injuk bonus pula dia. Injuk bonus. Injuk siwak, injuk minyak wangi. Cara dia mancing pelanggan, diskon. Tertarik wong. Samaha ini. Kita layani. Oh lah, ambek dua harga sekian. Setuju wong ijak ini. Jadi kita tu bukan sekadar nyari untung dunia be, tapi kita juga nyenangkan pelanggan, nyari untung akhirat. Apalagi kalau kita jengok wong yang beli tu ternyata wong yang kurang mampu. Oh kita turunkan yang harga tu bahkan tanpa sepengetahuan dia. Jengok dari
bawaannya kurang mampu. Kita bahkan turunkan harga tu, harga modal, biar dia mudah untuk mendapatkan barang dia cari. Kita tahu dia tak mampu. Oh, sama luar biasa ini. Bukan sekedar sama hawe itu, dia juga sudah bersedekah dengan cara tak diketahui oleh orang yang nerima. Mana tahu orang yang melihat harganya itu dia turunkan. Jadi ini orang yang beruntung. Bukan sekedar mencari keuntungan dunia tapi akhirat juga. Nah ini Allah merahmati orang yang samhan kalau dia berdagang, saat dia menjual, saat dia membeli, wa idzaqtada, dan saat dia menagih haknya kepada orang lain. Samhan. Cak nagih hutang. Samhan dia. Tidak ngejar-ngejar. Ada orang yang punya hutang sama dia ditanya, ini temponya sudah ada, pacak tak bayar? Belum bisa. Kami lagi nak kasih duit. Ya sudah, ditambahi temponya. Akhir kalau temponya tiba lagi, ditanya lagi, mak mana hutangnya? Pacak tak dibayar? Belum bisa. Ya sudah, kita tambah lagi temponya. Sampai 3 kali dia ngomong belum bisa. Kemudian kita ngomong sama dia, mak ini be, kapan kau bisa kau bayar, kapan tak bisa jangan kau fikirkan. Kalau memang dia orang nak berado ini, jangan salah sangka dulu. Kalau dia orang ado kerja, memang hak gitu nian. Gentoli dia. Ayo kita hutang belum bayar, HP baru ini. Nah, tak boleh itu. Ayo hutang belum bayar, umur 3 kali sudah. Nah, ini tak bagus ini. Hutang 20 juta, umur 3 kali. Lunas hutang tu, tak galak bayar. Nah, ini orang yang menikmati, ini namanya masuk kategori aklu amwalinas bil batil, makan hak wong dengan cara batil. Seharusnya hutang dulu dibayar. Pergi umroh ngomong pula sama Allah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Kata Allah, siapa manggil kau? Hutang tu bayar dulu. Tak boleh itu. Hutang sama manusia selesaikan. Bahkan kalau kita pergi haji, masih punya hutang sama wong, kita lah naftar ini 20 tahun yang lalu. Kemudian kuota kita tahun ini berangkat, hutang sama wong 20, kita ngelunasi 25. Minta izin sama orang yang kita punya hutang tu, aku nak ngelunasi haji 25 juta, hutang kau masih 20 juta, izinkan tak aku ngelunasi haji dulu? Kata wong yang punya hutangnya tadi, tidak, hutang kau bayar, wajib bayar hutang dulu. Secara fikih itu wajib bayar hutang. Bayar hutang dulu, aku nagih kau lama. Nah tapi kalau punya sifat samhan tadi tak apa-apa, pakailah dulu. Kalau nunggu 20 tahun, sian kalau kau tak jadi. Itu orang yang punya samhan, tak apa-apa. Tapi jangan lupa balik bayar. Nah itu tadi. Nah sifat samhan ini harus kita punya, lapang hati, lapang dada, tidak meribetkan segala. Idzaqtada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin wal hadirat. Ada pesan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Ya Muaz, usika bittiqaillah wa sidqil hadis. Wahai Muaz, aku pesan sama kau untuk bertakwa kepada Allah, wa sidqil hadis, dan berkata jujur. Jujur. Nabi pesan sama Muaz untuk berkata jujur. Jujur itu apa? Kita sampaikan itu fakta, tidak berlaku. Jadi kita nak berhati-hati, apalagi dalam menyampaikan berita, dalam menyampaikan dan men-share apa yang kita dapat di media sosial. Nah hati-hati, harus jujur dalam menyampaikan berita dan fakta. Wal wafa bil ahdi, wahai Muaz, penuhi janji. Kalau berjanji itu jangan kau ingkari. Apapun janji yang pernah kau sampaikan kepada wong, tepatilah wahai Muaz, jangan ingkar janji. Kalau kau ngomong hari ini, hari ini. Kalau kau ngomong besok, besok. Kalau memang belum bisa nepati janji karena uzur, ngomong sama wong yang kau janjikan itu, minta maaf hari ini belum pacak. Kemudian wa adail amanah, dan nyampaikan amanat.
Pesan Nabi SAW kepada Muaz, wahai Muaz, apapun yang diamanahkan kepadamu, sampaikan kepada yang berhak menerimanya. Pesan apa? Salam sekalipun. Kalau ada orang ngomong sama kita, "Gek, sampaikan salam sampaikan." Itu ada amanat namanya. Apalagi kalau orang minta sampaikan barang. Nah, ini barang, tolong sampaikan ke bulan, mesti kita sampaikan. Apalagi kalau sifatnya uang, harus sampai sesuai dengan jumlah yang dititipkan ke kita. Tidak boleh dipotong-potong. Tak pernah kita sampaikan kan? Duit yang diterima harusnya 200, jadi 150. Mana 50-nya? Duit rokok sama nasi. Ongkos nganter. Mana baca? Berdosa itu, namanya korupsi. Tidak baca. Yang seharusnya diterima warga per kakak itu 300.000 per 3 bulan, kenapa jadi 250? Oh, jatah yang ngurus. Mana boleh. Tapi ridho galau Ustaz. Wong-wong yang kami potong tu, tanya sikap-sikap ridho ni beda. Mana ada yang ridho? Terpaksa. Daripada tak cairnya atau tunjuknya wong lain ke. Galak dak kamu namun di 300 ni. Galak tapi bagi kami 50. Haram, tak boleh. Tak amanat itu. Kalau dari ucuk lotengnya tidak tambah lagi. Jadi ada amanat, nyampaikan amanat, wa tarkil khianat, dan meninggalkan khianat. Khianat itu lawan dari amanat. Tidak nyampaikan apa wong yang percayakan sama kita. Dalam bekerja pun demikian, kita harus amanat. Apa yang sudah dibebankan kepada kita, itulah yang kita kerjakan. Kalau tidak kita kerjakan, berarti kita khianat. Ini pesan Nabi SAW kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Banyak pesan beliau di sini. Wa rahmatil yatim, wahai Muaz, sayangilah anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Kita tak perlu nyari anak-anak yatim yang jauh-jauh. Kita masih punya anak saudara dewek yang yatim, anak sepupu dewek yang yatim, anak ipar yang yatim. Itu yang kita sayangi. Itu yang kita rawat, itu yang kita perhatikan. Jangan nyari anak yatim yang jauh-jauh. Wah, ini lemah anak yatim ini ngapa? Ibunya muda masih. Nah, ngincer ibunya ini. Bukan anaknya. Nah, ini yang tak beres ini. Padahal di rumahnya ada anak yatim. Anak adik iparnya yatim, bapaknya meninggal. Nyari yang belah sana dia. Nah, ini kan artinya tak objektif dia. Nyari yang jauh. Ada apa manfaat yang ingin dia cari? Tak cari itu. Warahmatul yatim, ngasihani anak yatim. Minimal, ma'asyiral hadirin, terakhir ini minimal kalau kita dah acak membantu dalam hal materi, minimal ada rasa kasihan kita nyengok budak ni nah. Kenapa? Dia yang masih membutuhkan bapak sebagai tulang punggung sudah kehilangan. Dan bayangkan kalau seandainya nasib itu terjadi kepada manalah kira-kira kalau seandainya anak kita yang masih butuh dengan kita, tapi Allah Ta'ala panggil kita sehingga anak-anak kita kehilangan wong yang dulu tinggal. Harus ada rasa kasihan. Nyinguk budak itu kasihan. Kalau bisa bantu lebih bagus lagi, bantu dalam materi. Kalau bisa nyekolahkan dia, karena kita punya kelebihan harta, sekolahkan sampai. Nah, ini bentuk kasih sayang kepada anak yatim. Pesan Nabi kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hiasi kita dengan akhlak-akhlak yang mulia dan terpuji, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alamin. Hadza ma aqulu lakum wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum